अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशम् क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत् इति तद्वाक्य सन्त्रासा जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनं गता गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरिन्नापि बान्धवः दुन्दुकारी गृहे तिष्ठत्पत्रपण्यवधूवृतः अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढधीः एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं भीष्म ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यौ व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति वित्तं हृत्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम् अतोऽर्थगुप्तये गूढमस्माभिः किन्न हन्यते निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति तानिश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बध्य रश्मिभिः पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदा भवन् तप्ताङ्गारसमूहांश्च तन्मुखे विचिक्षिपुः अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं मुमुचुर्गर्ते प्रायः साहसिका स्त्रियः न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हिनः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुधः विश्वासे यस्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम् क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषितां संहृत्य वित्तं तायातः कुलटा बहुभर्तृकाः दुन्दुकारी बभूवाथ महान् प्रेतः कुकर्मतः वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दश दिशोऽन्तरम् वर्तातपपरिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः न लेभे शरणं क्वापि हादैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत अनाथं तं विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहाङ्गणे स्वक्तुमागतो लक्षितः परैः तत्र सुप्तं स विज्ञाय दुन्दुकारी स्वबान्धवम् निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः सकृन्मेषः सकृद्हस्ति सकृच्च महिषोऽभवत् सकृदिन्दः सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषोऽभवत् वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमब्रवीत्। આત્મદેવની કથા ગઈકાલે શરૂ થઈ હતી કે આત્મદેવ બ્રાહ્મણ છે, એને સંતાન નથી, ધુંધુકારી પત્ની છે એની, અને સંતાનની પ્રાપ્તિ માટે એ જંગલમાં ગયો, આત્મહત્યા કરવા તૈયાર થયો, કોઈ સાધુ સંન્યાસી મળ્યા અને માગીને સંતાન માગ્યું. સાધુએ બહુ સમજાવ્યો કે સંન્યાસમાં જ સુખ છે, પેલો કે ગૃહસ્થાશ્રમના દીકરા દીકરી પ્રાપ્ત કરવામાં જ સુખ છે અને દીકરો નહીં આપો તો હું આત્મહત્યા કરીશ, આપો છો કે નહીં?
છેવટે સાધુ હતા એમણે ફળ આપ્યું અને ફળ પત્નીને ખવડાવવાનું કહ્યું. પત્નીને આપ્યું આત્મદેવે, અને પત્નીને ચિંતા થઈ કે મને ગર્ભ રહે છે અને પછી તો કેટલું કેટલું કષ્ટ પડશે, એના કરતાં આપણે આ ફળ ખાવું નથી અને ગર્ભિણી થવું પણ નથી. એની બહેને ઉપાય બતાવ્યો કે મારું બાળક તને આપી દઈશ અને હું એને આવીને દૂધ પાઈ જઈશ, અને તારું આ ફળનું શું કરવું, તો ફળ તારે ગાયને ખવડાવી દે. ગાયને દીકરો જન્મ્યો અને એમ ગોકર્ણ પાડવામાં આવ્યું, અને ધુંધલી એની પત્ની હતી, એના દીકરાનું નામ ધુંધુકારી પાડવામાં આવ્યું. શું થયું? બરાબર. ખાલી ધુંધુકારી દીકરાનું નામ છે અને ધુંધુલી એની માનું નામ છે. અને હવે આગળ એના પછી એ પણ થયું કે બધી એની પત્નીઓએ એને ફસાવ્યો, કાઢી મૂક્યો અને બહુ દુઃખી થઈ ગયો. આત્મદેવને દીકરાએ સલાહ આપી કે તમે ઘર છોડી દો, વનમાં જાઓ અને ભગવાનનું ભજન કરો. અને એ પ્રમાણે આત્મદેવે ઘર છોડ્યું અને વનમાં ગયા. હવે આગળ સૂતજી કહે છે, શૌનકજી, પિતા વનમાં ચાલ્યા ગયા ત્યારે એક દિવસ ધુંધુકારીએ પોતાની માતાને બહુ માર્યો. આ મોટું થશે, મોટું. ધુંધુકારીએ માતાને બહુ માર્યો અને પછી કહે છે કે બોલ, ધન ક્યાં રાખ્યું છે, બતાવો, નહીં તો તને જલતી લાકડી એટલે પેલી મશાલ કે અંબાડિયા એનાથી તને ખબર લઈ લઈશ. આ ધમકીથી ડરીને અને પુત્રના ઉપદ્રવથી દુઃખી થઈને રાત્રિના સમયે કૂવામાં જઈને પડી અને મૃત્યુ પામી. ગોકર્ણજી તીર્થયાત્રામાં નીકળી ગયા. એમને આ ઘટનાઓથી કોઈ સુખ પણ નહોતું અને કોઈ દુઃખ પણ નહોતું. કારણ કે એમને કોઈ મિત્ર પણ નહોતો અને કોઈ શત્રુ પણ નહોતો. ધુંધુકારી 5 વેશ્યાઓની સાથે ઘરમાં રહેવા લાગ્યો. એને માટે ભોગ સામગ્રી ભેગી કરવાની ચિંતાએ એની બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ ગઈ હતી. અનેક પ્રકારના ક્રૂર કર્મો કરવા લાગ્યો. અને એક દિવસ એ સ્ત્રીઓએ બહુ બધા ઘરેણાં માંગ્યા. એ કામ કે પેશનથી આંધળો થઈ ચૂક્યો હતો. એને મોતનું પણ સ્મરણ થતું નહોતું. બસ અલંકારો ભેગા કરવાને માટે એ ઘરમાંથી નીકળ્યો. જ્યાં ત્યાંથી બહુ ધન ચોરી લાવીને ઘરમાં પાછો આવ્યો અને સુંદર વસ્ત્રાભૂષણ લાવીને આપ્યા. ચોરીનો માલ જોઈને રાત્રિના સમયે સ્ત્રીઓએ વિચાર કર્યો કે આ રોજ ચોરી કરીને લાવે છે, એક દાડો રાજા ચોક્કસ એને પકડી લેશે અને રાજા જ્યારે પકડશે ત્યારે આપણને મુશ્કેલી પડશે. રાજા આ ધન છીનવી લેશે, એને પ્રાણદંડ આપશે અને જ્યારે એક દિવસે મરવાનો જ છે તો પછી આપણે જ આ ધનની રક્ષાને માટે છાનામાના એને શા માટે ન મારી નાખીએ. આમ નક્કી કરીને બધો માલ લઈને એ બધી ક્યાંક ચાલી ગઈ. એને મારી નાખ્યો અને માલ લઈને જતી રહી. આવો નિશ્ચય કરીને એમણે સૂતેલા ધુંધુકારીને દોરડીઓથી બાંધ્યો, ગળામાં પણ પાશ લગાડ્યો, મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એ જલ્દી તો ના મર્યો. એમને બહુ ચિંતા થઈ. એમણે એના મોઢા ઉપર સળગતા અંગારા ચાંપ્યા. આ અગ્નિથી આખરે છટપટાઈને મરી ગયો. એમણે એના શરીરને એક ખાડામાં નાખીને અંદર દાટી દીધું. સાચી વાત છે, પ્રાયઃ સાહસિકાઃ સ્ત્રીયઃ. હા, સ્ત્રીઓ છે, જુઓ જેટલા ગુનાઓ વગેરે હોય છે એમાં સ્ત્રીઓ જે સાહસ કરી શકે છે, કોઈને અત્યંત વધારે પડતું ક્રૂર કર્મ કે કશું કરવું હોય એ કરવામાં ટાઢે કલેજે કરી શકે છે. પ્રાયઃ સાહસિકાઃ સ્ત્રીયઃ. એમના કૃત્યની કોઈને ખબર ના પડી. લોકો પૂછે તો કહેતી હતી કે અમારા પ્રિયતમ પૈસાના લોભથી આ વખતે બહુ દૂર ગયા છે, હવે 1 વર્ષમાં આવશે પાછા. બુદ્ધિમાન પુરુષને દુષ્ટ સ્ત્રીઓનો ક્યારેય વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ. સ્ત્રીણામ નૈવ તો વિશ્વાસમ દુષ્ટાનામ કારયેત બુધઃ. ડાયા માણસોએ દુષ્ટ સ્ત્રીઓનો વિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ. જે મૂર્ખ એમનો વિશ્વાસ કરે છે એને દુઃખી થવું જ પડે છે. એમની વાણી તો અમૃત સમાન હોય છે અને કામીઓના હૃદયમાં રસનો સંચાર કરે છે, પરંતુ હૃદય છરાની ધાર જેવું તીખું હોય છે. ભલા આ સ્ત્રીઓને કોણ પ્યાર, પ્રિય કો નામ યોષિતામ. સ્ત્રીઓને કોણ પ્યારું હોય છે? અર્થાત સ્ત્રીઓ આવું, આ તો એમાં કહે છે એનું ભાષાંતર કરું છું કે સ્ત્રીઓને કોણ વહાલું છે? અર્થાત સ્ત્રીઓને કોઈ વહાલું નથી. એણે જ્યારે જે ધાર્યું છે એ કરવાનું જ એને વહાલું છે અને એને માટે ગમે તે પ્રિય કહેવાતી વ્યક્તિ કે વસ્તુનો ભોગ આપતા એ સંકોચ પામતી નથી. એ ધાર્યું કરી શકે છે. આ ઉલટાઓ ધુંધુકારીની બધી સંપત્તિ ભેગી કરીને ત્યાંથી ભાગી ગઈ અને એમને આવા તો એમને કેટલાય પતિઓ હતા
અને ધુંધુકારી પોતાના કુકર્મોને કારણે ભયંકર પ્રેત થયો. એ વાવાઝોડાના રૂપમાં હંમેશા દશે દિશામાં ભટકતો રહેતો હતો અને ઠંડી ગરમી ભૂખ તરસથી વ્યાકુળ થઈને હા દૈવ એવી બૂમો પાડ્યા કરતો હતો, પરંતુ એને ક્યાંય આશ્રય મળતો ન હતો. કેટલોક સમય ગયો ત્યારે ગોકર્ણએ લોકોના મુખથી સાંભળ્યું કે ધુંધુકારીનું મૃત્યુ થયું છે. ત્યારે એને યાદ આવ્યું કે આ તો મારો ભાઈ થાય છે, એ અનાથ છે, એની ક્રિયા વગેરે પણ કોણ કરશે. એટલે એણે ગયાજીમાં શ્રાદ્ધ કર્યું અને જ્યાં જ્યાં જતો ત્યાં અવશ્ય એનું એ શ્રાદ્ધ કરતો હતો. આ પ્રકારે ફરતા ફરતા ગોકર્ણજી પોતાના નગરમાં આવ્યા અને રાત્રિના સમયે બીજાઓની નજરથી બચીને સીધા પોતાના ઘરના આંગણામાં સુવાને માટે પહોંચી ગયા. તે પોતાના ભાઈને સૂતેલો જોઈને અડધી રાતના સમયે ધુંધુકારીએ પોતાનું બહુ વિકટ રૂપ બતાવ્યું. તે ક્યારેક ઘેટું, ક્યારેક હાથી, ક્યારેક ભેંસ, ક્યારેક ઇન્દ્ર અને ક્યારેક અગ્નિનું રૂપ ધારણ કરીને આવ્યો. અંતમાં એ મનુષ્યના આકારમાં પ્રગટ થયો. આ વિપરીત સ્થિતિઓ જોઈને ગોકર્ણએ નિશ્ચય કર્યો કે આ કોઈ દુર્ગતિને પ્રાપ્ત થયેલો જીવ છે. ત્યારે પછી એમણે ધીરજપૂર્વક એને પૂછ્યું. આગળ વાંચીએ. ગોકર્ણ ઉવાચ. ગોકર્ણ ઉવાચ કસ્ત્વમુગ્રતરો રાત્રૌ કુતો યાતો દશામિમામ કિં વા પ્રેતઃ પિશાચો વા રાક્ષસોऽસીતિ શંસનઃ. સૂત ઉવાચ એવં પૃષ્ટस्तदा તેન રુરુદોચ્ચૈઃ પુનઃ પુનઃ અશક્તો વચનોચ્ચારે સંજ્ઞા માત્રં ચકારઃ. તતોऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत्. तत्सेकहत पापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे. प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः. स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया. कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः. लोकानां हिंसकस्सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः. अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम्. वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात्. अहो बन्धो कृपा सिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय. गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्. गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गया पिण्डो मया दत्तो विधानतः. तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्. गया श्राद्धा न मुक्तिश्चेदुपायो नापरस्त्विह. किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्. प्रेत उवाच गया श्राद्धशतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति. उपायमपरं किञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम्. इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः. शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तव. इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ प्रेत निर्भयः. त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चिदाचरिष्ये विचार्य च. धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो. गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात्. प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः. तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि. विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः. तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्रसंचयान्. ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परम्. गोकर्णस्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा. तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम्. तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यस्फुटमित्यभ्यभाषत. श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु. इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतम्. सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदम्. गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः. ओम्.
ગોકર્ણ કે છે તું કોણ છે? રાત્રિના સમય આવા ભયાનક રૂપો શા માટે બતાવી રહ્યો છે? તારી આ દશા શાથી થઈ છે? તું મને બતાવ, તું પ્રેત છે, પિશાચ છે કે કોઈ રાક્ષસ છે? સૂતજી કહે છે, ગોકર્ણે આમ પૂછ્યું ત્યારે તે વારંવાર જોર જોરથી રડવા લાગ્યો. એનામાં બોલવાની શક્તિ નહોતી, આથી એ કેવળ ઈશારાઓ દ્વારા બતાવી રહ્યો હતો. ત્યારે ગોકર્ણે અંજલિમાં જળ લઈને એના અભિમંત્રિત કરીને એ પ્રેત ઉપર જળ છાંટ્યું. એનાથી એના પાપોનું કંઈક શમન થયું. આથી એ બોલવાની શક્તિમાન થયો. આ પ્રકારે પ્રેત કહેવા લાગ્યો. પ્રેત કહે છે, હું તમારો ભાઈ છું, મારું નામ ધુંધુકારી છે. હું મારા દોષોને કારણે જ મારું બ્રહ્મણત્વને નષ્ટ કરી ચૂક્યો છું. મારા કુકર્મોની તો ગણતરી કરી શકાય એમ જ નથી. હું મહાન અજ્ઞાનમાં ચક્કરો કાપી રહ્યો છું અને એને કારણે તો મેં બહુ લોકોની હિંસા કરી છે. અંતમાં કુલટા સ્ત્રીઓએ મને તરફડાવીને મારી નાખ્યો. આથી હવે હું પ્રેત યોનિમાં પડીને આ દુર્દશાને ભોગવી રહ્યો છું. હવે દૈવવશાત કર્મફળનો ઉદય થતા હું કેવળ વાયુ ભક્ષણ કરીને જીવી રહ્યો છું. ભાઈ, તમે તો દયાના સમુદ્ર છો. હવે કોઈક પ્રકારે ઝડપથી મને આ યોનિમાંથી છોડાવો. ગોકર્ણે ધુંધુકારીની બધી વાતો સાંભળી અને ત્યારે એને કહેવા લાગ્યા. ગોકર્ણ કહે છે, ભાઈ, મને આ વાતનું બહુ આશ્ચર્ય છે. તમારે માટે વિધિપૂર્વક ગયાજીમાં પિંડદાન મેં કર્યું છે, છતાં પણ તમારી મુક્તિ પ્રેત યોનિથી થઈ નથી. અને જો ગયા શ્રાદ્ધથી મુક્તિ નાશ થઈ હોય તો પછી બીજો કોઈ ઉપાય મને જણાતો નથી. અચ્છા, તો બધી વાત સારી રીતે મને કહે કે મારે હવે શું કરવું જોઈએ? પ્રેત કહે છે, મારી મુક્તિ તો સેંકડો ગયા શ્રાદ્ધો કરવાથી થાય નથી. હવે તો તમે જ કોઈ ઉપાય શોધી કાઢો અને વિચારો. પ્રેતની વાત સાંભળીને ગોકર્ણજીને આશ્ચર્ય થયું. એ કહેવા લાગ્યા, જો સેંકડો ગયા શ્રાદ્ધોથી પણ તમારી મુક્તિ ન થઈ શકતી હોય તો પછી તમારી મુક્તિ અસંભવ જ છે. ઠીક છે, હવે તો તમે નિર્ભય થઈને તમારા સ્થાન પર રહો. હું વિચાર કરીને તમારી મુક્તિ માટે કોઈક બીજો ઉપાય શોધી કાઢીશ. ગોકર્ણજીની આજ્ઞા પ્રાપ્ત થતા ધુંધુકારી ત્યાંથી પોતાના સ્થાન પર ચાલ્યો ગયો. આ બાજુ ગોકર્ણે આખી રાત વિચાર કર્યો તો પણ એમને કઈ ઉપાય સૂઝ્યો નહીં. પ્રાતઃકાળે એમને આવેલા જોઈને બધા લોકો પ્રેમથી મળ્યા. ત્યારે ગોકર્ણે રાત્રે જે પ્રકારે ઘટના થઈ હતી એ બધાને સંભળાવી. એમનામાં જે લોકો વિદ્વાન, યોગનિષ્ઠ, જ્ઞાની અને વેદના જાણકારો હતા એમણે પણ અનેક શાસ્ત્રોને ફેંદ્યા, પણ એમાંથી મુક્તિનો કોઈ ઉપાય ના મળ્યો. ત્યારે બધાએ નિશ્ચય કર્યો કે આ વિષયમાં સૂર્યનારાયણ જે આજ્ઞા કરે એ આજ્ઞા આપણે માનવી જોઈએ. આથી ગોકર્ણે પોતાના તપોબળથી સૂર્યની ગતિને રોકી અને એમની સ્તુતિ કરી. ભગવાન, આપ સમસ્ત સંસારના સાક્ષી છો. હું આપને નમસ્કાર કરું છું. આપ મને કૃપા કરીને ધુંધુકારીની મુક્તિનું સાધન બતાવો. ગોકર્ણની આ પ્રાર્થના સાંભળીને સૂર્યદેવે દૂરથી જ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું, શ્રીમદ ભાગવતથી મુક્તિ થઈ શકે છે. આથી તમે એનું સપ્તાહ પારાયણ કરો. સૂર્યનું આ ધર્મમય વચન ત્યાં બધાએ સાંભળ્યું. ત્યારે બધાએ કહ્યું કે પ્રયત્નપૂર્વક આ જ કરવું જોઈએ અને આ સાધન છે પણ સરળ. આથી ગોકર્ણજી પણ એને અનુસાર નિશ્ચય કરીને કથા સંભળવા માટે તૈયાર થયા. આગળ વાંચીએ. તત સંશ્રવણાર્થાય દેશગ્રામાજ્જનાયયોઃ પંગવન્દ વૃદ્ધ મંદાશ્ચ તેપી પાપક્ષયાય વૈ સમાજસ્તુ મહાન જાતો દેવ વિસ્મયકારકઃ યદૈવાસનમાસ્થાય ગોકર્ણો કથયત કથામ સપ્રેતોપી તદાયાતસ્થાનં પશ્યન્નિતસ્તતઃ સપ્તગ્રંથિયુતં તત્રા પશ્યત્કીચકમુચ્છ્રિતં તન્મૂલચ્છિદ્રમાવિશ્ય શ્રવણાર્થં સ્થિતો હ્યસૌ વાતરૂપી સ્થિतं કર્તુમશક્તો વંશમાવિશત વૈષ્ણવં બ્રાહ્મણં મુખ્યં શ્રોતારં પરિકલ્પ્ય સઃ પ્રથમસ્કંદતો સ્પષ્ટમાખ્યાનં ધેનુજો કરોત દિનાંતે રક્ષિતા ગાથા તદા ચિત્રં બભૂવઃ વંશૈકગ્રંથિભેદો ભૂત સશબ્દં પશ્યતાં સતાં દ્વિતીયેન તથા સાયં દ્વિતીયગ્રંથિભેદનં તૃતીયેન તથા સાયં તૃતીયગ્રંથિભેદનં એવં સપ્તદિનૈશ્ચૈવ સપ્તગ્રંથિવિભેદનં કૃત્વા સદ્વાદશસ્કંદશ્રવણાत् પ્રેતતાં જહૌ દિવ્યરૂપધરો જાતસ્તુલસીદામમण्ડિતઃ પીતવાસા ઘનશ્યામો મુકુટીકુण्डलान्वितः નનામભ્રાતરં સદ્યો ગોકર્ણમિતિ ચાબ્રવીત
त्वयाहं मोचितो बन्ध कृपया प्रेतकश्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदेहते पापं श्रावकः समितो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्देव संसदि अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं कृमिविड्भस्म संज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्नहि यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता सप्ताहश्रवणात् ते निकटे हरिः अतो दोषनिवृत्त्यर्थमेतदेव हि साधनम् बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनम् चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदः कथाश्रवात् भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे संसारकर्दमालेपप्रक्षालनपटीयसि तथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम् सर्वेषां पश्यतां भैजे विमानं धुन्धुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् देश અને ગામના અનેક લોકો કથા સાંભળવા માટે આવ્યા. બધા લવલા, લંગડા, આંધળા, ઘરડા અને મંદબુદ્ધિ પુરુષો પણ પોતપોતાના પાપોની નિવૃત્તિના ઉદ્દેશ્યથી, એનો અર્થ કે લંગડા લુલા હોવાનું કારણ પણ જે પાપ જ છે, બરાબર ને? આવા લોકો હતા, એ પાપની નિવૃત્તિ માટે આવ્યા, તો એનો અર્થ કે એવું હોવા એ પાપનું ફળ છે. આ પ્રકારે ત્યાં એટલી ભીડ થઈ ગઈ કે એને જોઈને દેવતાઓને પણ આશ્ચર્ય થયું. જ્યારે ગોકર્ણજી વ્યાસગાદી ઉપર બેઠીને કથા કરવા લાગ્યા ત્યારે ત્યાં પેલું પ્રેત પણ આવી પહોંચ્યું. એણે આમ તેમ જોઈને પોતાને બેસવા માટેનું સ્થાન શોધ્યું. એટલામાં એની નજર એક સીધા રાખેલા 7 ગાંઠવાળા વાંસ ઉપર પડી. એને નીચેથી છિદ્રમાં ઘૂસી જઈને એ કથા સાંભળવાને માટે પ્રેત વાંસમાં બેસી ગયું. વાયુરૂપ હોવાને કારણે એ બહાર ક્યાંય બેસી શકતું નહોતું, આથી એ વાંસમાં ઘૂસી ગયું. ગોકર્ણજીએ એક વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણને મુખ્ય શ્રોતા બનાવ્યા. એવું હોય છે કે એક મુખ્ય શ્રોતા બનાવીને પછી કથા કરવામાં આવે છે. અને પછી પ્રથમ સ્કંધથી જ સ્પષ્ટ સ્વરમાં કથા સંભળાવવાનો આરંભ કર્યો. સાયંકાળમાં જ્યારે કથાને વિશ્રામ આપવામાં આવ્યો ત્યારે એક વિચિત્ર ઘટના ઘટી. બધા સભાસદોના જોતા જોતા જ વાંસની એક ગાંઠ તડતડ શબ્દ કરતી ફાટી ગઈ. આ પ્રકારે બીજા દિવસે સાંજે બીજી ગાંઠ ફાટી, ત્રીજા દિવસે ત્રીજી. આમ 7 દિવસોની સાંજોએ 7 ગાંઠો ફોડીને ધુંધુકારી 12 સ્કંધોના શ્રવણથી પવિત્ર થઈને પ્રેત યોનિથી મુક્ત થઈ ગયા અને દિવ્ય રૂપ ધારણ કરીને સૌની સામે પ્રગટ થઈ ગયા. એના મેઘ સમાન શ્યામ શરીર પીતાંબર અને તુલસીની માળાઓથી સુશોભિત હતું. મસ્તક ઉપર મનોહર મુકુટ અને કાનોમાં કમનીય કુંડળ ઝગમગી રહ્યા હતા. એટલે મને હમણાં જ કહ્યું કે જ્યારે પ્રેત કર્મની માટે આ ભાગવત બેસાડતા હોય છે, એવું કરતા હશે લોકો, ત્યારે વાંસ મૂકે છે 7 ગાંઠવાળો. એવી સમજથી કે આપણું જે કંઈ ગતાત્મા હશે અને જે પ્રેત થયું હશે તે આમાં આવીને સાંભળશે અને મુક્ત થશે. એ કાલે જ મને શ્રીધરે કહ્યું કે એવું મુક્તા હોય છે.
એને તરત પોતાના ભાઈ ગોકર્ણને પ્રણામ કરીને કહ્યું, ભાઈ, તમે કૃપા કરીને મને પ્રેત યોનિની યાતનાઓથી મુક્ત કર્યો છે. આ પ્રેત પીડાનો નાશ કરનારી શ્રીમદ ભાગવતની કથા ધન્ય છે, તથા શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના ધામની પ્રાપ્તિ કરાવનાર એનું સપ્તાહ પારાયણ પણ ધન્ય છે. જ્યારે સપ્તાહ શ્રવણનો યોગ લાગે ત્યારે બધા પાપો છે એ ધ્રુજવા મળે છે કે હવે આ ભાગવતની કથા જલ્દી અમારો અંત કરી દેશે. પાપો ધ્રુજે છે ભાગવતની કથાથી. જે પ્રકારે આગ લીલી સૂકી બધી નાની મોટી બધી લાકડીઓને બાળી નાખે છે, એ પ્રકારે સપ્તાહ શ્રવણ મન, વચન અને કર્મ દ્વારા કરેલા નવા અને જૂના, નાના અને મોટા બધા પાપોને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે. વિદ્વાનોએ દેવતાઓની સભામાં કહ્યું કે જે લોકો આ ભારત વર્ષમાં શ્રીમદ ભાગવતની કથા સાંભળતા નથી એમનો જન્મ તો વૃથા છે. ભલા મોહપૂર્વક લાલન પાલન કરીને જો અનિત્ય શરીરને હૃષ્ટપુષ્ટ અને બળવાન બનાવી પણ લીધું અને એનાથી ભાગવતની કથા ના સાંભળી તો શરીરને પાળી પોષીને મોટો કરવાનો લાભ જ શો છે. આ હાડકાં જ આ શરીરનો આધાર સ્તંભ છે. શરીરનું વર્ણન પણ ભાગવતમાં બહુ વાર આવે છે. તો શરીર એટલે શું છે કે એક આમ મકાન બનાવ્યું હોય, બે ટેકા આપ્યા હોય ને પર છાપરું નાખ્યું હોય ને એમ, તો એવું આ શરીર છે કે હાડકાં છે એ શરીરનો આધાર સ્તંભ છે. નસ નાડીઓ રૂપ છે એ દોરીઓની જેમ બાંધેલા છે. ઉપરથી એના પર માંસ અને લોહી એ આમ ખડક્યું છે, પછી ચામડીથી મઢ્યું છે. એટલે પહેલાના લોકો ઘર બનાવે ને તો વાંસની પટ્ટી ઊભી કરે, પછી છાણથી એને આમ લીપે, છાઈ દે પહેલા, પછી એને લીપે, પછી ઉપર છાપરા પર ઘાસ નાખે ને એવું બધું, એવું વર્ણન હોય છે. પછી ઉપર ચામડાથી મળ્યું છે. એના પ્રત્યેક અંગમાં દુર્ગંધ આવે છે, કારણ કે મળમૂત્રનો તો પાત્ર જ છે. વૃદ્ધાવસ્થા અને શોકને કારણે એ પરિણામમાં દુઃખમય થઈ ગયું છે. રોગ મંદિરમ, એ રોગોનું તો ઘર જ છે. એ નિરંતર કોઈક અને કોઈક કામનાથી પીડિત રહે છે, ક્યારેય એને તૃપ્તિ થતી નથી. એને ધારણ કરી રાખવું એ તો એક ભાર છે. આ શરીરને સાચવી રાખવો કેટલો મોટો આમ બોજો છે ને, કે એને ઉઠાડો ને નવડાવો ને ધોવડાવો ને ખવડાવો ને જરાક ખાવાનું મળે તો કકડાટ કરી મૂકે, ખાવું ખાવું ખાવ, એટલે ના ચાલે. એની પાછળ 24 કલાક લાગી રહેવું પડે. બોલો, એટલી તકલીફ લેવી પડે શરીરને સાચવવાને માટે. એના રોમ રોમમાં દોષો ભરેલા છે અને એને નાશ થવામાં તો એક ક્ષણની વાર નથી લાગતી. પંપાળો ને પંપાળો ચાલુ હોય, પંપાળવાનું ક્યાં ખલાસ થઈ ગયું ખબર ના પડે. હા, આપણે જાણી શકતા જ નથી. અંતમાં તો એને દાટી દેવામાં આવે છે અને એમાંથી કીડાઓ બની જાય છે. કોઈ પશુ એને ખાઈ જાય છે તો આ શરીર છે એ પશુની વિષ્ઠા થઈ જાય છે, અને અગ્નિમાં બાળી દેવામાં આવે છે તો ભસ્મનો ઢગલો થઈ જાય છે. આ ત્રણ જ એની ગતિઓ બતાવી છે. શરીરની આટલી ગતિઓ છે ભાઈ. જો એને દાટી દેવામાં આવે તેમાંથી કીડાઓ બને છે, જો પશુ ખાઈ જાય તો એની વિષ્ઠા થાય છે, અગ્નિમાં બાળવામાં આવે તો ભસ્મનો ઢગલો થઈ જાય છે. શેને આ પ્રેમ કરીએ છીએ, શેને કરીએ છીએ? આ ત્રણ એની ગતિઓ બતાવી છે. આવા અસ્થિર શરીરથી મનુષ્ય અવિનાશી, જુઓ અક્કલ તો કોને કહેવાય? આ શરીર તો આવું નાશ પામનારું જ છે અને અસ્થિર છે. તો એ શરીરથી એનો અવિનાશી તત્વને પ્રાપ્ત કરવામાં ઉપયોગ કરી લેવો એ તો મહાન અક્કલની વાત છે ને. આ અસ્થિર શરીરથી મનુષ્ય અવિનાશી ફળ આપવાનું કામ શા માટે નથી કરી લેતો? જે અન્ન પ્રાતઃકાળે રાંધવામાં આવે છે એ સાંજે બગડી જાય છે તો પછી એટલે અને ફ્રીઝમાં મૂકો તો આજ નહીં તો કાલે. એટલે રાંધીને મૂકેલી વસ્તુ ગમે તે કરો તો એ 1-2 દાડામાં ખલાસ થઈ જાય છે. એ દાળ ભાત નાખ્યા છે આ કોઠીમાં અને એના વડે શરીર બનાવ્યું છે તો શું એ શરીર મજાનું બગડે જ નહીં કોઈ દાડે? એમ માનીએ છીએ આપણે. વિચાર તો કરો કે એ તો બગડવા માટે જ બન્યું છે. આ શરીરની કાયે કા નામ નિત્યતા, શરીરમાં નિત્યતા નામની શી વસ્તુ છે? તો શું કરવું? આ લોકમાં સપ્તાહ શ્રવણ કરવાથી ભગવાનને શીઘ્ર પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આથી સર્વ પ્રકારના દોષોની નિવૃત્તિને માટે એકમાત્ર આ સાધન છે. જે લોકો ભાગવતની કથાથી વંચિત છે એ તો પાણીના પરપોટા અને જીવોમાં મચ્છર સમાન કેવળ મરવાને માટે જ જન્મ્યા છે. પરપોટાનું જીવન કેટલું? જન્મ્યું ને મર્યું. એટલે પરપોટો જન્મે છે ખાલી મરવા જ માટે એમ, અથવા તો પેલા જે કીડા જીવો મચ્છર જેવા જીવો છે એ જન્મ્યા ને મર્યા એમ. જે માણસો જન્મીને ભાગવત સાંભળતા નથી એ તો ખાલી મરવા જ જન્મ્યા છે. ભલા જેના પ્રભાવથી લીલા અને સૂકા
વાંસની જડ અને સૂકા એવા વાંસની ગાંઠો ફાટી શકે છે. જે ભાગવત સપ્તાહના પ્રભાવથી જડ અને સૂકા એવા વાંસની ગાંઠો પણ ફાટી શકે છે. એ ભાગવત કથાના શ્રવણથી ચિત્તની ગાંઠો ખુલી જાય. એમાં તો વાત છે મોટી છે. વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ છિદ્યન્તે સર્વ સંશયા. ભાગવતમાં 3 વાર આ શ્લોક આવે છે. એક મહાત્મ્યમાં આવે છે અને પછી બીજી 2 વાર આવે છે. સપ્તાહ શ્રવણ કરવાથી પણ સપ્તાહ શ્રવણે કૃતે એટલું જ પદ જુદું થયું. સપ્તાહ શ્રવણ કરવાથી મનુષ્યના હૃદયની ગાંઠો ખુલી જાય છે. એના સમસ્ત સંશયો છિન્ન ભિન્ન થઈ જાય છે અને બધા જ કર્મો ક્ષીણ થઈ જાય છે. આ ભાગવત કથારૂપ તીર્થ સંસારના કીચડને ધોવા માટે અત્યંત કુશળ છે. વિદ્વાનો કહે છે કે જ્યારે એ હૃદયમાં સ્થિત થઈ જાય છે ત્યારે મનુષ્યની મુક્તિ નિશ્ચિત સમજવી જોઈએ. જે સમયે ધુંધુકારી આ બધી વાતો કહી રહ્યા હતા, જેને માટે વૈકુંઠવાદી વાસી પાર્ષદો સહિત એક વિમાન ઉતર્યું, એનાથી સર્વ તરફ મંડલાકાર પ્રકાશ ફેલાઈ રહ્યો હતો. સર્વ લોકોની સામે જ ધુંધુકારી એ વિમાન ઉપર ચડી ગયો. ત્યારે એ વિમાન પર આવેલા પાર્ષદોને જોઈને એમને ગોકર્ણ કહેવા લાગ્યા. આગળ વાંચીએ. गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः हरिदास ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रमुपौष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं वृषम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकम् हतमश्रोत्रिये दानमनाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वैश्रवणे फलम् पुनश्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम् गोकर्णतर गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः श्रावणे मासि गोकर्णः कथामूचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूय श्रवणं तैः कृतं पुनः कथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः जय शब्दा नमः शब्दास्तत्रासन् बहवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्ग्याकरोत् स्वसदृशं हरिः श्रोतॄनन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचाण्डालजात् विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम् कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगि दुर्लभम् यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् ब्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलम् सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितम् कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यैः पीतश्च ते गर्भगता न भूयः वाताम्बुपर्णाशनदेहशोषणैः तपोभिरुग्रैश्चिरकालसञ्चितैः योगैश्च संयाति न तां गतिं वै सप्ताहगाथाश्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठति चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः
आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विदहेद घौघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेत नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। જ્યારે ધુંધુલી માટે ધુંધુકારી માટે વિમાન આવ્યું તો ગોકર્ણ પૂછે છે ભગવાનના પ્રિય પાર્ષદો, અહીં અમારા અનેક એટલે એમણે કથા કરી તો બહુ લોકોએ સાંભળી હતી ને, તો કંઈ તો મારા ઘણા બધા નિર્મળ હૃદયવાળા શ્રોતાઓ છે, શુદ્ધ હૃદયવાળા શ્રોતાગણ છે, એ બધાને માટે આપ લોકો એક સાથે બધા બહુ વિમાન કેમ ના લાવ્યા? હું જોઉં છું કે અહીં બધાએ સરખી રીતે જ કથા સાંભળી છે, પછી એમાં ફળનો ભેદ શા માટે થયો એ બતાવો. ચિંતા થાય ને કે અમે વેદાંત તો અમે વર્ષોના વર્ષોથી સાંભળીએ છીએ તો કેમ કંઈ થતું નથી. એટલે ભગવાનના સેવકો જવાબ આપે છે, હે માનદ આપજો, હે માનદ. હા, એટલે ગોકર્ણ નથી જાણતો એવું નહીં, જાણે છે, છતાં એમને માન આપવા માટે પૂછે છે, હે માનદ. આ ફળભેદનું કારણ એમના શ્રવણનો ભેદ જ છે. એ વાત સાચી છે કે શ્રવણ તો બધાએ સરખી રીતે જ કર્યું છે, પરંતુ એનું મનન જેવું થવું જોઈએ એ બધાનું સરખું થયું નથી. તથા સર્વૈ શ્રવણમ તો કૃતમ સર્વૈ, શ્રવણ તો બધાએ કર્યું, ન તથા મનનમ કૃતમ, મનન બધાએ સરખું નથી કર્યું, ત્યાં ભેદ પડી જાય છે. આથી એક સાથે ભજન કરવા છતાં પણ ફળમાં ભેદ થયો છે. તો પછી પ્રેતે શું કર્યું હતું? આ પ્રેતે 7 દિવસો સુધી નિરાહાર રહીને, એ તો વાંસમાં વાયુ રૂપમાં હતો, ખાતો નહોતો ને પીતો પણ નહોતો, તો ખાધા પીધા વગર નિરાહાર રહીને વાંસની અંદર બેસીને એને શ્રવણ કર્યું છે. અને પછી કથા પૂરી થાય તો શું કરે? કથા પૂરી થયા પછી એને સ્થિર ચિત્તથી ખૂબ મનન અને નિધિધ્યાસન પણ એ કર્યા કરતો હતો. પછી જુઓ, અદૃઢમ ચ હતમ જ્ઞાનમ, સરસ શ્લોક છે. જ્ઞાન અદૃઢ હોય તો નાશ પામે છે, શ્રવણ કરેલું પ્રમાદથી નાશ પામે છે. મંત્ર સંદેહ હોય એમાં તો ના આવે. શ્રીરામ જયરામ બધાને પછી ખાનગીમાં કોઈ બતાવી દે ને કે આમ એવું મંત્ર આપે ત્યારે કે કોઈને કહેશો નહીં. હા, એટલે ખાનગીમાં આપે મંત્ર. અને ષટ કર્ણો ભિદ્યતે મંત્ર, મંત્ર 6 કાનમાં જાય તેની શક્તિ જતી રહે. એટલે 2 કાન ગુરુજીના અને 2 શિષ્યના, 4 કાનમાં જ મંત્ર જવો જોઈએ. એટલે આપણે આમ છાનામાના કોઈને કહીએ ને કર્યા કરીએ, ઓમ નમઃ શિવાય મને આપ્યો, પેલો બીજો છાનામાનો કરે. હવે એક દાડો જો ભેગા થાય ખબર પડી કે તને કયો મંત્ર આપ્યો, ઓમ નમઃ શિવાય તને આપ્યો છે, મને આપ્યો છે, ખલાસ, તો શ્રદ્ધા જતી રહી. પછી ઓમ નમઃ શિવાય કરે પણ હવે આમ જે આવે એમાં કઈ મોટું છે, બધાને આપે જ છે ને. આવું થાય તો સંદિગ્ધો હતો મંત્ર, સંદેહ પડી જાય તો મંત્રની શક્તિ નાશ પામે છે. વ્યગ્ર ચિત્તો હતો જપ, જપ કરતી વખતે મનમાં વ્યગ્રતા હોય, કઈ 1000 પ્રકારની ચિંતાઓ હોય તો એ જપ નાશ પામે છે. અવૈષ્ણવો હતો દેશ, વૈષ્ણવ વગરનો દેશ. અપાત્રકમ હતમ શ્રાદ્ધમ, શ્રાદ્ધ અપાત્રને કરાવેલું શ્રાદ્ધનું ભોજન, એટલે શ્રાદ્ધમાં કોને જમાડીએ છીએ પણ યોગ્ય હોવા જોઈએ. અશ્રોત્રિય હતમ દાનમ, શ્રોત્રિય ના હોય એને દાન કર્યું હોય તે. અને અનાચારમ હતમ કુલમ, અને આચાર વગરનું કુળ, આ બધાનો નાશ થાય છે. તો શું કરવું જોઈએ? વિશ્વાસો ગુરુ વાક્યેશુ, ગુરુજીના વચનોમાં વિશ્વાસ. સ્વસ્મિન દીનત્વ ભાવના, પોતાનામાં દીનતાનો ભાવ. આ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનો બહુ જ મહાન અને શ્રેષ્ઠ સ્વીકારવા જેવી વસ્તુ હોય તો દૈન્ય. એ લોકો કહે છે કે નમ્રતા અને દીનતા તો અમારે ત્યાં બહુ જ મહાન વસ્તુ છે. બધી વસ્તુઓને પોથીજી ને ભાગવતજી ને વગેરે વગેરે તો ખરું જ, જે આપણને બહુ કષ્ટ પડે, જી લગાડવું પડે. એટલે પણ એટલું જ નહીં, ભગવાનને કાલાવાલા, રોજ જે થાળ ધરાવવાની પછી કાલાવાલા કરે કે ભગવાન આપ જમો, હું તો લાયક નથી આપને જમાડવા માટે, પણ આપ જમો. એટલે એટલી બધી દીનતા. વૈષ્ણવ મહાત્મા, ખબર નહીં, મેં બધાને જોયા નથી, પણ જે 1-2 મહાત્માઓ વૈષ્ણવ મેં જોયા છે, અત્યંત નમ્ર. એ ભાષા હું તો વાપરવા ઈચ્છું તો પણ ના વાપરી શકું, એટલી બધી નમ્રતા હોય, એટલી બધી નમ્રતા. પણ આ ખૂબ મહાન ગુણ છે, દીનતા અને નમ્રતા. આપ મહાન છો અને હું દીન છું. સ્વસ્મિન દીનત્વ ભાવના. મનોદોષ જયશ્ચૈવ, મનના દોષો પર વિજય પ્રાપ્ત કરવો. કથાયામ નિશ્ચલામતિ, કથામાં ચિત્તની એકાગ્રતા રાખવી ઇત્યાદિ નિયમોનું જો પાલન કરવામાં આવે તો શ્રવણનું યથાર્થ ફળ મળે છે. જો એ શ્રોતાઓ ફરીથી ભાગવતની કથા સાંભળે અને આ રીતે આમ કહ્યું એ પ્રમાણે સાંભળે
તો બધાને નિશ્ચય વૈકુંઠની પ્રાપ્તિ થશે. અને ગોકર્ણજી આપને તો ભગવાન સ્વયં આવીને ગોલોકધામમાં લઈ જ જશે. થયું છે કે ગોકર્ણ રહી ગયા અને ધુંધુકારીને વિમાન આવી ગયું. એટલે ગોકર્ણે પૂછ્યું બીજા શ્રોતાઓનું શું, પણ ખરી વાત એવી છે કે એમનું શું. એટલે એમણે પૂછ્યું તો નથી, એમની ચિંતા નહીં જ હોય, મને ખાતરી છે. પણ છતાં કહે છે કે તમને તો સ્વયં ભગવાન આવીને લઈ જવાના છે. આમ કહીને પાર્ષદો હરિકીર્તન કરતા વૈકુંઠ લોકમાં ચાલ્યા ગયા. શ્રાવણ માસમાં ગોકર્ણજીએ ફરીથી એ પ્રકારનો સપ્તાહ ક્રમથી કથા કહી અને એ શ્રોતાએ ફરીથી સાંભળી. નારદજી આ કથાની સમાપ્તિ થઈ ત્યારે જે કંઈ થયું તે સાંભળો. ત્યાં ભક્તોથી ભરેલું વિમાનની સાથે ભગવાન પ્રગટ થઈ ગયા. ચારે તરફથી જય જયકાર અને નમસ્કારના ધ્વનિઓ થવા લાગ્યા. ભગવાન સ્વયં હર્ષિત થઈને પોતાના પાંચજન્ય શંખનો ધ્વનિ કરવા લાગ્યા અને એમને ગોકર્ણને હૃદય સાથે લગાડીને પોતાની બનાવી લીધા. એમણે ક્ષણભરમાં જ અન્ય સર્વ શ્રોતાઓને પણ મેઘ સમાન શ્યામ વર્ણ રેશમી પીતાંબરધારી તથા કિરીટ અને કુંડલ વગેરેથી વિભૂષિત કરી દીધા. એ ગામમાં કૂતરાઓ અને ચંડાળ સુધીના જેટલા પણ જીવો હતા એ બધા જ ગોકર્ણજીની કૃપાથી વિમાનો પર ચડાવી દેવામાં આવ્યા તથા જ્યાં યોગીજનો જાય છે એ ભગવાનના ધામમાં એમને મોકલવામાં આવ્યા. આ પ્રકારે ભક્તવત્સલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કથાના શ્રવણથી પ્રસન્ન થઈને ગોકર્ણજીને સાથે લઈને પોતાના ગ્વાલ બાલોના પ્રિય એવા ગોલોકધામમાં ચાલ્યા ગયા. પૂર્વકાળમાં જેમ અયોધ્યાવાસી ભગવાન શ્રી રામ સાથે સાકેત ધામમાં પહોંચ્યા હતા એ પ્રકારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ સર્વને યોગ્ય દુર્લભ ગોલોકધામમાં લઈ ગયા. જે લોકમાં સૂર્ય ચંદ્રની સિદ્ધોની પણ ક્યારેય ગતિ થઈ શકતી નથી એમાં શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કરનાર એમાં આ શ્રીમદ ભાગવત શ્રવણ કરવાથી ચાલ્યા ગયા. નારદજી સપ્તાહ યજ્ઞના દ્વારા કથા શ્રવણ કરવાથી જેવું ઉજ્જવળ ફળ સંચિત થાય છે એના વિષયમાં તો હું તમને શું કહું. અરે જેમણે પોતાના કાનરૂપી પડિયાથી લઈને પીએ ને આપણે તો કાન પડ્યા છે. કાનરૂપી પડિયાઓથી ગોકર્ણજીની કથાના એક અક્ષરનું પણ પાન કર્યું છે તે ફરીથી માતાના ગર્ભમાં આવતા નથી. જે ગતિને લોકો વાયુ જળ અથવા પાંદડા ખાઈને શરીર સુકાવીને બહુ વખત સુધી તપશ્ચર્યા કરીને અને યોગાભ્યાસથી પણ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી એને સપ્તાહ શ્રવણથી આપણે સહજમાં પ્રાપ્ત કરી. આ પરમ પવિત્ર ઇતિહાસનો પાઠ ચિત્રકૂટ ઉપર વિરાજમાન મુનીશ્વર શાંડિલ્ય પણ બ્રહ્માનંદમાં મગ્ન થઈને કર્યા કરે છે. આ કથા બહુ પવિત્ર છે. એકવારના શ્રવણથી જ સમસ્ત પાપ રાશિને ભસ્મ કરી દે છે. જો આનો શ્રાદ્ધના સમયે પાઠ કરવામાં આવે તો એનાથી પિતૃગણને બહુ તૃપ્તિ થાય છે અને નિત્ય પાઠ કરવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે આ પિતૃ શ્રાદ્ધ વગેરે હોય તો આ ધુંધુકારીવાળી કથા છે, આત્મદેવવાળી કથા એનો પાઠ કરવામાં આવે છે. इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत माहात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.